Hukbar khlani rokni huk haba kheto rok taibo kaham khlainani bagai hukbar khlani rok taibo hojak ongnani nangnai saka montri okra tabukni jorabai baksa haste bohaino sekangjak tei haste hapangbai baksa hukbar rung sakduk rok bohaino sekangjak sangrong salo bisramgon Sachin Dev Burman Smriti Kolakhetro songchajak Biksit Krishi Sankalp Abhiyan tangbutango obahaino kok saka hasri montri okra Professor Dr. Manik Saha haste hakotorbai baksa tini sangrong salo Tripurao Biksit Krishi Sankalp Abhiyan khlailaika tei o abhiyan khlaimungni bisingtwi montri okra kaitham krishi rot flag off khlairokha o salo haste gnangoi kainui chibroi krishi rot hangkortei bukhasteo porikrama khlainai tei o abhiyan ometalni tini nuichi chiku nisimi chengoi phainai bwskangni June talni chinui salmari jora khlaijaknai hasni montriokra Professor Dr. Manik Saha botei bosaka hukbar khlaini rok hukbar khlaithani katal technology ni bisingtwi bahaike hukbar khlaimanno tei bahaike borokni achimung kobang angoi manno o naharmungno tiyei Biksit Krishi Sankalp Abhiyan khlailaika o salo pandao hasni montriokra Professor Dr. Manik Sahano karibo faimanjakmani nukjakha hukbar tangbetikni montri Ratan Lal Nath o salo hukbar tangbetikni montri Ratan Lal Nath pandano ruksawai koksana thangai bosai khnarakha Biksit Krishi Sankalp Abhiyan khlaimungni soi naharmung wngkha lab to land aboni bagai phainai bwskangni June talni nuichi chuku salmari nisimi sni chinui khlaiei jotowai 864 panda khlaijaknai tei a pandao hukbarni scientist rok bahaino tongbainai hinui saka bo o salo hukbar montri botei bosaka kendro tei haste hapangni juda project ni bisingtwi hukbar khlaini rokno taibo hojak khlaijaknai tei o pandarokni bisingtwi hukbar khlaini rok taibo saimannai phanganang ongnai tei o naharmung tiyei hukbar khlaini rokno ajimung kobang khlairinani bagai hapang chaitugui tongo hinui sakabo o salo o pandani bisingtwi hasni montriokra Professor Dr. Manik Saha khoroknai hukbar khlaini rokno borom bahaino yafarka o salo pandao tongo tangbetikni secretary Apurva Rai Sipaijala Hangkor Fa Dr. Siddharth Shiv Jaswal khoboi hukbar tangbetikni director Dr. PB Jamatia Sipaijala ni senior scientist Dr. Shotobisha Sarkar khoboi tongo Sipaijala Hangkor Porishod ni সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ ম্যানেজমেন্ট সেটা বাস্তবায়িত হচ্ছে আমাদের কৃষির সাথে শুধু আমরা যদি মনে করি যে শুধু কৃষি করলাম ধান ইত্যাদি সবজি আমরা করলাম আমাদের ডিপার্টমেন্টের যারা আছেন তাদের জন্য কিন্তু আমরা বিভিন্নভাবে আমরা কাজ করছি সেখানে প্রাণী সম্পদ বিকাশ এবং মৎস্য যে চাষ তাদের প্রতি আমরা কিন্তু কাজ করছি আজকের এই যে অভিযান সেটা যেটা বলা হয়েছিল প্রায় 15 দিন পর্যন্ত 15 days পর্যন্ত 12 দিনের মধ্যে চলবে এবং আমি আশা করি সেই এটা সাকসেস হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যে বিকশিত ভারত যে 2047 দেখছেন আপনারা জানেন যে এর মধ্যে যেখানে 11তম আমাদের অর্থনীতির অবস্থা ছিল সেখান থেকে 5th পজিশনে চলে এসছো এখন আমরা 4th পজিশনে আমরা চলে এসেছি তো আগামী দিনে আমরা নিশ্চয়ই আরো আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে আপনারা সবাই জানেন আপনারা যে আমরা নর্থ ইস্টার্ন জোনের মধ্যে পার ক্যাপিটা ইনকাম সেকেন্ড হাইয়েস্ট শুধু তাই নয় আমরা যদি স্টেট আমাদের আয় আমরা দেখি সেখানেও আমাদের কিন্তু মানে যে স্টেট জিএসটি যে আছে সেকেন্ড হাইয়েস্ট আমাদের তো সয়েল হেলথ যদি পরীক্ষা করা হয় সয়েল হেলথ কার্ড আমরা বিতরণ করছি প্রচুর পরিমাণে তাহলে সেখানে কোন জায়গায় আদা লাগালে এবং কি সার বা কিছু লাগানো যাবে কিনা আমাদের সায়েন্টিস্টরা যখন বলবে এবং এই ধরনের বুদ্ধিমত্তা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কে মাথায় সামনে রেখে যদি আমরা ডিসিশন নিই আরো বেশি ফসল হবে আমাদের ড্রোনের মাধ্যমে এখন যদি আমরা পশ্চিম ত্রিপুরাতে আমরা যদি ড্রোনের মাধ্যমে যদি তার যদি সেটা সেখানে সার্ভে করা হয় তাহলে সেখানে রাবার চাষগুলো রাবার যে উৎপাদনগুলো আছে সেগুলোকে আমরা বিভিন্ন যে রোগ হয় গাছের তার থেকে আমরা বাঁচতে পারবো আমাদের পূর্বাভাস অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে সিপাহীজলার যে কৃষক সেখানে হলুদ বানায় এখানে হলুদ যে তার গুণগত মান আরো বেশি পরিমাণে যাতে হলুদ তৈরি হয় সেটা বিক্রির অবস্থা যেন আরো তার দাম বাড়ে সেই ব্যবস্থা করা যায় এগুলো কিন্তু এখন স্বপ্ন নয় আমরা আগে স্বপ্ন দেখতাম এখন কিন্তু স্বপ্ন নয় আপনারা জানেন যে 2024 সালে ত্রিপুরা ডিজিটাল কৃষি মিশনের অধীনে
এই যে এআই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ভিত্তিক ক্রপ অ্যাডভাইজারি সিস্টেম, সেটাকে আরো যাতে ভালো হয় তার জন্য নীতি আয়োগ এবং কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রকের সাথে আলোচনা আমরা করেছি এবং সেইভাবে কিন্তু কাজ এখানে চলছে। আমরা এখন কিন্তু ম্যানেজ করার বিষয় না, আগে বলতো যে ম্যানেজ করো কোন রকম, এখন এত সুবিধা হয়ে গেছে আমাদের যে আগে ভাগে আমরা যে এটা মানে সবকিছুতে আমরা কিন্তু এখন রূপান্তরের ঘটনা আমরা ঘটছি। রিফর্ম করতে হবে আমাদের, আমাদের বিভিন্ন যেসব আমরা বিধানসভাতে যখন বসি, ক্যাবিনেটে যখন বসি, বিভিন্ন জায়গার মধ্যে আমরা রিফর্ম করার সাহসিকতা আমরা দেখাতে পারছি। তো সেইভাবে আমরা এখানে বিকশিত কৃষি সংকল্প যে অভিযান, তার মধ্যে আমরা রিফর্মের যে বিষয় সেগুলো আমরা আগামী দিন আমরা করব। আমরা এই যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির নির্দেশে আমাদের যে দিল্লি থেকে আমাদের যে নির্দেশ এসেছে, আমাদের পরবর্তী সবুজ বিপ্লব শুধু ট্রাক্টরের উপর নির্ভর না করে আমাদের প্রযুক্তি বিশ্বাস এবং ভারতের কৃষকদের যে অটল চেতনা, সেটাকে জাগরিত করার জন্য এবারের এই সূচনা। আমাদের আগামী দিন পুষ্টিগত অর্থনীতিতে উন্নতি করা, কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করা এবং স্থায়িত্বের জন্য পার্মানেন্ট যাতে সম্পদ তৈরি হয় তার জন্য, তার সংরক্ষণ করা, তার জন্য আমাদের কাজ করতে হবে। আমাদের 6টা কৌশল, এর মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে উনি বলেছেন কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি করা, খরচ হ্রাস করা, ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা, যাতে ক্ষয়ক্ষতি কম করা যায় তার দিকে আমাদের নজর রাখতে হবে এবং বৈচিত্র্যকরণ, শস্যের যাতে আরো বৈচিত্র্যকরণ করা যায় এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং তার মূল্য সংযোজন প্রচার করা এবং প্রাকৃতিক ও জৈব চাষে উৎসাহিত দেওয়া। আমাদের এখানে যা আমার কাছে ডাটা আছে, বর্তমানে রাজ্যে মোট কৃষকের সংখ্যা প্রায় 4,72,000 উপরে। তো মানে আমাদের যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বারবার বলছেন যে অন্নদাতা আমাদের, তাদেরকে আমাদের দেখে রাখতে হবে, তাদেরকে বেস্ট যে আমাদের যে প্রযুক্তিগুলো তাদের কাছে আমাদের দিতে হবে। রাজ্যের কৃষকদের আয় আমি যেটা বললাম প্রায় 13,590 টাকা হয়েছে। 2015-16 কত ছিল? প্রায় 6,580 টাকা। প্রধানমন্ত্রী গত 7 বছরে আমাদের কৃষি ক্ষেত্রে এখানে যে সাফল্য এসেছে, প্রধানমন্ত্রী কৃষি সম্মান নিধি 19তম যে কিস্তি এখন পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে, তাতে করে প্রায় 843 কোটি 64 লক্ষর উপরে এখন পর্যন্ত একদম মানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেভাবে যে মিডলম্যানের আর কোনো সুবিধা না, ডাইরেক্টলি ওনাদের অ্যাকাউন্টে এই টাকা ত্রিপুরাতে এখন দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা আপনারা সমান জানেন যে ক্ষতিপূরণের যে পরিমাণ প্রায় 10 কোটি 63 লক্ষ টাকার উপরে এখন অব্দি দেওয়া হয়েছে। কিষাণ ক্রেডিট কার্ড আমাদের এখন পর্যন্ত যে ঋণের যে পরিমাণ 2,200 কোটি টাকার উপরে। আমাদের মিনিমাম যে সাপোর্ট প্রাইস এমএসপি আপনারা জানেন যে আমাদের সরকার আসার পর প্রথম আমরা এই রবি মরশুমে আমরা ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে দাম আমরা ক্রয় করি এবং এখনই আমাদের প্রতি কেজিতে 23 টাকা প্রতি কেজিতে আমরা আমাদের এই সরকার এখন দিচ্ছে। তো তাতে করে প্রায় 446 কোটি টাকার উপরে এখন পর্যন্ত আমরা দিয়েছি। আমরা সয়েল হেলথ কার্ডের কথা যদি বলি, মোট 2,06,000-এর উপরে আমরা সয়েল হেলথ কার্ড বিতরণ করেছি। এফপিও আমাদের 58টা ব্লক আছে, 58টা ব্লকের মধ্যে একটি করে এফপিও গঠন করা হয়েছে। কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ এখন পর্যন্ত আমরা যা করেছি তাতে করে বিভিন্ন কৃষি আশ্রয় দেওয়া হবে, কুসুম একটু আগে বলা হয়েছে, তাতে করে 204 কোটি টাকার উপরে এখন পর্যন্ত ভর্তুকিতে এই কৃষকদের জন্য দেওয়া হয়েছে। আমাদের বিভিন্ন যে বাজারগুলো আছে সেই বাজারগুলো আমাদের ঠিক করতে হবে, সেখানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট যাতে হয় সেই ব্যবস্থা আমরা করছি। এখন পর্যন্ত 144টি বাজারের যে বিভিন্ন ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেটা করতে গিয়ে আমাদের মোট 303 কোটি 42 লক্ষ টাকার উপরে বরাদ্দ এখন পর্যন্ত ধরা হয়েছে। আমাদের জৈব চাষের উপর আমরা জোর দিয়েছি, সেখানে বিভিন্ন যে সুগন্ধি ধান, আনারস, গোলমরিচ, আদা, হলুদ, লঙ্কা, লেবু, সুপারি ইত্যাদি ফসলগুলোর চাষ হচ্ছে এখানে। আমাদের প্রাকৃতিক চাষে এখন পর্যন্ত বারবার প্রধানমন্ত্রী খুব জোর দিচ্ছেন যে প্রাকৃতিক চাষ এবং আমাদের যে জৈব চাষ তার উপর। সেখানে বর্তমানে প্রায় 5,500
হেক্টরের উপরে এখন এই জমিতে এখানে কাজ হচ্ছে এই প্রাকৃতিক চাষে। মুখ্যমন্ত্রী ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম আপনারা জানেন যে সেটা আমরা 2022-23 সালে আমরা সেটা চালু করেছি, কারণ অনেক সময় ঠিক সময়ে বৃষ্টিপাত হয় না এবং যার কারণে আমাদের কৃষকদের খুবই অসুবিধা হয়। তার জন্য এই বিপদের সময় আমরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছি এবং যাতে করে আরো বেটার যে উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান উৎপাদন হয় তার জন্য এই প্রোগ্রাম আমরা শুরু করেছি এবং